لیجیے عبدالواحد وہبہ کمایونی کا ایک افسانہ سماعت فرمائیے۔ اس کا عنوان ہے حیات ڈوبتا ستارہ ہے۔ یہ 1/6/2016 کو لکھا گیا تھا۔ السلام علیکم ابا حضور۔ وعلیکم السلام بیٹے سکندر، صبح صبح کہاں سے آ رہے ہو؟ میں فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، خیال آیا کہ معلوم کروں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بیٹے، میں اس ستارے کو دیکھ رہا ہوں جس کی زندگی کا چراغ ابھی گل ہونے والا ہے۔ وہ ڈوب رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں سورج کی شعاعیں اسے نگل لیں گی۔ ابا حضور، ایسا تو روز ہی ہوتا ہے، رات کو ستارے نکلتے ہیں اور صبح ہونے تک ڈوب جاتے ہیں۔ نہیں میاں سکندر، دیکھو اس ستارے کی طرح میری زندگی بھی ہے۔ کل 2 جون کی صبح کو میری حیات کے ستارے کو 75 سال پورے ہو جائیں گے۔ دیکھو تم اس ستارے کو جو بس کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ابا حضور، وہ ستارہ، ہاں وہی ستارہ جو مجھ کو ڈوبتے ڈوبتے یہ عبرت کا شعر سنا رہا ہے کہ نظر عبرت کی کر، شبنم نہیں ہے گل کے چہرے پر، پسینہ آ رہا ہے آمد فصل خزاں سن کر۔ ابا حضور، یہ شعر تو بہت اچھا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے بتائیے؟ بیٹا، وہ یہ زندگی کے ایک گلاب کے کھلے ہوئے پھول کی مانند ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے رخ پر جو یہ شبنم کے موتی ہمیں بہت خوبصورت معلوم ہو رہے ہیں، مگر سورج کی تمادت سے یہ خوبصورت موتی ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ابا حضور، کیا گدھے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ ہاں بیٹے، یہ محاورہ ہے بزرگوں کا، ہو سکتا ہے کبھی ہوتے ہوں گے مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ ہاں بیٹا، میں یہ بتا رہا تھا کہ جب سورج کی شعاعیں گلاب پر پڑتی ہیں تو وہ شبنم نما موتی پانی کی بوندیں پھر کافور ہو جاتی ہیں، گلاب کی پتیاں مرجھا جاتی ہیں اور پھر اس کی شکل و صورت بدنما ہو جاتی ہے، اس کی دلکش پنکھڑیاں بکھر جاتی ہیں، کچھ منتشر ہو کر ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر ابا حضور آپ کے غمگین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا سکندر، دیکھو میری زندگی کے 75 سال گزر گئے اور اب کتنی باقی ہے مجھے اس کا کچھ علم نہیں، مگر دانتوں کی کمزوری، چہرے کی جھریاں، بالوں کی سفیدی اور کمان جیسی میری کمر کا خم مجھے آگاہ کر رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو ہوش میں آ، تیرا ٹکٹ کٹنے والا ہے، تجھے سفر درپیش ہے اور تو توشہ تیرے پاس ہے نہیں۔ بیٹے، لوگ اس شعر کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ دیکھو جس طرح آدمی کو اجل جب اس کے سر پر سوار ہوتی ہے تو اس کی روح قبض کرنے کا انتظار کرتی ہے حاکم کے حکم کا، تو اس وقت انسان بولنے اور اپنا حال بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوتی ہیں اور وہ اس بات کا اظہار کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں کہ اب بہار حیات کے دن گئے اور خزاں کا تسلط قائم ہو گیا۔ بس میں بھی اپنی عمر کی پیشانی پر موت کا پسینہ دیکھ رہا ہوں اور کچھ ہی پل میں موت کی خزاں میری گلاب نما حیات کا خاتمہ کر دے گی۔ ابا حضور، ایسا مت کہیے، ابھی تو آپ اپنے پوتے پوتیوں کی خوشی بھی دیکھیں گے۔ ہاں بیٹے، اگر اللہ کو منظور ہوا تو پھر ضرور دیکھیں گے، مگر بیٹا اس ستارے کو دیکھو، بس میری حیات بھی ڈوبتا ستارہ ہے۔ کائنات کو یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہوئے 2 ہی دن ہوئے تھے۔ حسن اتفاق سکندر نے بھی اسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کلاس میں آتے جاتے اور لائبریری میں وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے اور خوش ہوتے۔ ایک روز لائبریری کے سیڑھیوں پر کائنات کا پیر پھسل گیا اور وہ بری طرح گر گئی۔ اس وقت سکندر بھی لائبریری جا رہا تھا۔ اس نے کائنات کو گرتے دیکھا تو از راہ ہمدردی اس کو اٹھایا اور ڈسپنسری لے گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو شفا ڈسپنسری کی ڈاکٹر سے معلوم کرنے لگی کہ مجھے یہاں کون لایا۔ ڈاکٹر نے سکندر کی طرف اشارہ کیا۔ کائنات نے اب نظر بھر کے سکندر کو دیکھا تو دل دے بیٹھی اور خود سے سرگوشی کرتی ہوئی کہنے لگی، آؤ کہ بتائیں ہم تم کو کیا چیز محبت ہوتی ہے۔ انسان کے دل پر انسان کی خاموش حکومت ہوتی ہے۔ اس کا دل جواباً کہہ رہا تھا، محبت یہ ہے، تاثیر محبت اس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا،
मेरा मजबूर हो जाना। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे दोनों के दिलों में मोहब्बत जवान होती रही। यूनिवर्सिटी में गर्मी की छुट्टियां हुई, दोनों अपने अपने शहर चले गए। कायनात का बाप खिज़र हयात स्टेनो था और डीएम अलीगढ़ के मातहत काम कर रहा था, और सिकंदर के वालिद शमशाद डीएम थे। वो हाल ही में ट्रांसफ़र होकर आए थे। एक दिन जन्नत ईशा मार्केट में सिकंदर ने कायनात को देखा तो उससे मुलाकात किए बगैर न रह सका। कायनात ने अखलाकन कहा, मैं महबूब नगर में रहती हूँ, आप तशरीफ़ लाएं, ये मेरा पता है, खिज़र हयात स्टेनो, कायनात मंजिल, गली नंबर 2, महबूब नगर। और फिर सिकंदर से मालूम किया, हाँ यहाँ आप कहाँ मुकीम हैं। सिकंदर ने बताया, परसों ही मेरे वालिद शमशाद साहब जो कि डीएम हैं ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए हैं, मैं ज़रूरी काम से उनके पास आया हुआ हूँ, अब मुनासिब समझें तो मुझे खिदमत का मौका दें। कायनात कहने लगी, नहीं सिकंदर, चूँकि मेरा यहाँ अपना घर है और आप नौवारिद हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अपने गरीब खाने पर लाकर आपकी खिदमत का शर्फ हासिल करूँ। सिकंदर पसोपेश में था कि शायद कायनात के वालिदैन मेरा आना मुनासिब समझेंगे कि नहीं। यूँ अपने दिल से सरगोशी करते हुए कहने लगा, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में हो चीते की आँख जिसका चिराग। कायनात जल्दी में थी, यूँ मुस्कुराते हुए कहने लगी, अच्छा मैं जा रही हूँ, आप तशरीफ़ ज़रूर लाएं। सिकंदर उसी ख्याल में गुम था कि कायनात कहने लगी, क्या फ़ैसला किया? अभी कुछ नहीं। फिर बेतकल्लुफ़ से कहने लगा, सैकड़ों और भी थे चाहने वाले तेरे, ये इनायत है तेरी, मैं तेरे काबिल निकला। कायनात मुस्कुराते हुए कुछ शर्माते हुए कहने लगी, अच्छा आप तशरीफ़ लाएं, खुदा हाफिज़। कायनात दावत मोहब्बत देकर रुखसत हो गई। उसी दौरान नदीम ने देखा कि सिकंदर तन्हा खड़ा कुछ सोच रहा है। उसने यकायक शाने पर हाथ रखा और कहने लगा, तकदीर की लज्जत बेमानी, तहरीर की लज्जत ला हासिल। ये फ़िक्र अमल की दुनिया है, कुछ फ़िक्र अमल की बात करो। सिकंदर ख़यालों की दुनिया से बाहर आया तो नदीम उसे शेर सुनाकर मुस्करा रहा था और वो पुरलुत्फ़ तंज करते हुए कहने लगा, अब तो छुट्टी हो गई, चलो घर चलें। सिकंदर से रहा न गया और शेर का जवाब शेर ही से देते हुए कहने लगा, मकतबे इश्क के अंदाज निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। कायनात जब अपने घर आई तो मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। सुकून से नमाज अदा की और फिर मुंतशिर औराक का सालनामा देखने लगी कि उसकी नज़र दाम से निकल पर ठहर गई। ये एक नज़्म थी, वो नज़रों को पढ़ने लगी। मस्जिद में कल ये दर्स था तबलीगी शख्स का, घर छोड़ दे तबलीग के मैदान में तू आ, दुनिया की याद छोड़ के कर आखिरत की फ़िक्र, गोशे में जाके मस्जिद के तू कर खुदा का ज़िक्र। बेहतर है कर ले गोशा नशी तू इख्तियार, करती है आखिरत में तेरी हूर इंतज़ार। जब कह चुके वो अपनी तो मैंने कहा, हुजूर कुछ मैं भी अर्ज़ कर दूं अगर माफ़ हो कसूर। दी है खुदा ने हमको खिरद और आगही, बेकार है वो गोशा नशीनी की ज़िंदगी। मेरी नज़र में क़ैद है ये खानकाहियत, ये तो बना के रख देगी बस शख्सियत परस्त। उसने तो आदमी को बनाया है बेअमल, तू जल्द खानकाहियत के दाम से निकल, बाहर मुजाहिदों से निकल हुर्रियत में आ, बन मर्द आज ही से मुजाहिद जहाद का। दो फ़र्ज़ पढ़ के फज्र के मस्जिद से तू निकल, आराम करना बाद में पहलू तू कर अमल, बेकार को फुर्ती की बहसों में न तू जा, है मशवरा वफा का तू आमिल की सफ़ में आ। डीएम साहब को कमिश्नर साहब की मीटिंग में आगरा जाना था। स्टेनो खिज़र हयात उसकी तैयारी में मसरूफ़ थे। स्टेटमेंट तैयार करने और टाइप में देर होने की वजह से वक्त ज़्यादा हो गया था। यूँ ड्राइवर शौकत ने स्पीड पकड़ी मगर जाम में फंस कर रह गया। फिर जाम हटा तो रफ्तार कार ने पकड़ी। अचानक सामने से रोडवेज़ की बस आ रही थी। उसका स्टीयरिंग ख़राब हो जाने की वजह से कार से आ भिड़ी। कार के पराख से उड़ गए।
डीएम, स्टेनो, गार्ड और ड्राइवर शौकत मौका वारदात पर ही ख़त्म हो गए। करीबी बस्ती के लोगों ने आकर मदद की, मगर लाहासिल डीएम की कोठी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्टेनो खिज़र हयात के घर पर भी अम्बोह कसीर मौजूद हो गया। इधर सिकंदर गमगीन तो उधर कायनात का बुरा हाल। और अलीगढ़ में सिकंदर के दादा मीर मुश्ताक आलम एक शेरी नशिस्त में बैठे हुए सुकून से गज़ल सुन रहे थे। ये दो शेर उनको बहुत पसंद आए। खूबसूरत थी, पुरकशिश थी, मगर मैं मुखातिब न ज़िंदगी से हुआ। खूबसूरत थी, पुरकशिश थी, मगर मैं मुखातिब न ज़िंदगी से हुआ। राज अफशा मेरी मोहब्बत का बज़्म में तेरी बरहमी से हुआ। मीर मुश्ताक आलम ने ये मुखातिब न ज़िंदगी से हुआ कुछ इस अंदाज से कहा कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जह होने के लिए मजबूर हो गए। अब उनकी ज़ुबान पर यह शेर था, अजल तू किस लिए सर पर खड़ी है, बता अब किसकी रुख़सत की घड़ी है। अरे 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 मुश्ताक साहब, अरे ये तो रुख़सत हो गए। सुबर्द खाक करने के बाद सिकंदर खुद से कह रहा था, हयात डूबता सितारा है। हाँ बेटे, मैं इस सितारे को देख रहा हूँ जो अभी कुछ ही देर बाद डूब जाएगा और सूरज की रोशनी में गुम हो जाएगा। बस वो डूबते डूबते ये शेर सुनाकर रुखसत हो गया। नज़र इबरत की कर, शबनम नहीं है गुल के चेहरे पर, पसीना आ रहा है आमद फसले ख़िज़ां सुनकर। सिकंदर गमगीन था और उसके ख़याल में कायनात के बाप की मौत की गम उसे निढाल कर रहा था, मगर कायनात का तसव्वुर भी कुछ इस तरह था गोया वो उसको ये शेर सुना रहा हो। ऐसा जादू था उन निगाहों में, बेताल्लुक़ मैं हर खुशी से रहा। नुज़रत इसको सेव कर दो, इसे करो सेव, इसे दो। हाँ।